Hello, friends and well wishes of RKS Apex System of English. Once again, welcome to our RKS YouTube channel. Friends, in our today's video, we are going to see what is communication. What is communication? So, most of the people have the fear of this skill, communication skill. Of course, even if you attend any interview, the focus is on communication skill. So it is mandatory. One should have thorough skill there in communication. So friends, now we will focus on what is communication. Generally, even in the classroom or outside seminars, usually ask the same question: what is communication? What is communication? Generally, people say that if two people communicate, no, it's communication. Or expressing our thoughts, communication. Like that, there are many definitions. Clear, it's fine. Now, we shall see in simple words. See, this brain or this head, at least in common words, has many ideas, many thoughts. Okay, providing words to these thoughts, nothing but communication. I mean, our brain has many thoughts or ideas, providing words and expressing them outside, communication. Of course, sometimes we have internal communication also. Generally, we call it self-talk. Clear? But here, if anybody says that I have communication problem, means we need to think in three aspects. The one is it a language problem? Language. Or other one, is it the problem with the expression? అంటే అది భాషతో వచ్చిన ప్రాబ్లమా లేదంటే ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే భావమా? కమ్యూనికేషన్ అంటే కనుక మనం ఈ రెండు విషయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వన్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్. భాష మరియు భావము. ఈ రెండు కాకి ఏదైనా ఉంటుందంటే మూడోది వచ్చేసరికి భయం ఉంటుంది. భయం. ఓకే, సరే, ఆ భయం అనేది ఏంటి అది ఎంత తర్వాత చూద్దాం. ప్రస్తుతం ఈరోజు ఈ రెండింటి మీద, లాంగ్వేజ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం. సో కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. బీట్ ద లాంగ్వేజ్ ఇన్ తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్, హౌ నైస్లీ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్. అంటే సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే ఫ్రెండ్స్, కమ్యూనికేషన్ అంటే భాష మరియు భావము. కానీ ఈ రోజుల్లో మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నా లేదంటే ఏదైనా ఒక సెమినార్ ప్రెజెంట్ చేస్తున్నా ఎకడమిక్స్ పరంగా లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్లోనే ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అక్కడ. సో ముందుగా మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది, అసలు నా ప్రాబ్లం అంటూ ఇంగ్లీష్లో కంటిన్యూస్గా మాట్లాడడంలో వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి అసలు అక్కడ? ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రాబ్లమా లేదంటే అసలు గ్రామటికల్గా ప్రాబ్లమా సంథింగ్. మరి దీన్ని తెలుసుకుంటే ఎలాగా? తెలుసుకోవడం అంటే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you are able to communicate well with your friends, okay, your relatives, or with the members of your family, okay, but when it comes to presenting a topic there on the dais or communicating with your professors, if you feel a bit fear there, then it's not language problem. You have some sort of fear, or you need to overcome that. Do you understand? But even with your friends or members of the family, there with the relatives, you are unable to communicate well continuously for 10 to 15 minutes, or with a continuous flow, if you are unable to express, then you have a language problem. I mean, basically you are unable to express your feelings clearly. So you need to learn language first. If language is not a problem, they need to concentrate on expression, and at the same time how to overcome the fear. That clarity one should have. I repeat, if at all you feel that you have communication problem, check whether it is a language problem. అంటే అక్కడ గ్రామటికల్గా మిస్టేక్స్ లేకుండా చక్కగా బాగా కంటిన్యూస్గా మాట్లాడడం అంటూ మీకు వచ్చిందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. ఒకటి అంటే మీరు ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతున్నా లేదంటే కనుక రిలేటివ్స్తో ఎవరితో అయినా సరే కంటిన్యూస్గా మాట్లాడకపోతున్నారు అనుకోండి, దెన్ ఇట్స్ ఏ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ లాంగ్వేజ్. లాంగ్వేజ్ బాగానే ఉంది, కానీ హైయర్ అఫీషియల్స్తో లేదా ఒక పేపర్ ప్రెజెంటేషనో లేదా ఇంటర్వ్యూస్లో ఇబ్బంది అవుతుంది. అంటే అక్కడ లాంగ్వేజ్ కాదు, ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంకా బాగా ఎలా రావాలి, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది, భయాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్, ఐ మీన్ ఫియర్ని ఎలా పోగొట్టుకోవాలి, హౌ టు షట్ ఫియర్, దోస్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. క్లియర్? నౌ ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ ఫీల్ దట్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం, దెన్ I mean, you need to be good at some particular grammar, or you can say grammatical structures, a vocabulary and pronunciation. These areas one has to concentrate.
ఎక్స్ప్రెషన్ అనుకోండి. ఎక్స్ప్రెషన్ పరంగా చూడాలంటే కనుక ముందు ఎంపతి, ఎసర్షన్, ఓకే, దెన్ పెర్సుయేషన్, నాన్ వెర్బల్స్, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ప్రస్తుతానికి ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఎంపతి, ఎసర్షన్, పెర్సుయేషన్ అండ్ నాన్ వెర్బల్స్. క్లియర్? సో ఫ్రెండ్స్, కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ యువర్ లాంగ్వేజ్ అండ్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్. భాష మరియు భావము. ఓకే, ఈ లాంగ్వేజ్ గురించి ఇంకొంచెం క్లియర్గా చూద్దాం మనం. సీ హియర్, ఒక తెలుగులో ఒక టాపిక్ ఇచ్చామనుకోండి, యువతపై సోషల్ మీడియా ప్రభావం అని ఇచ్చారనుకోండి. యువతపై సోషల్ మీడియా ప్రభావం. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలాసార్లు మన క్లాస్ రూమ్లో, ఇన్స్టిట్యూట్లో చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, యువతపై సోషల్ మీడియా ప్రభావం ఇలా ఇచ్చి దీనిపైన ఎవరైనా ఒక 60 సెకండ్స్ మాట్లాడినానంటే కనుక చక్కగా మాట్లాడతారు. ఎందులో? తెలుగు. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా అండ్ యూత్, ఇది ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడమని అనుకోండి, ఒక్కోసారి ఇబ్బంది రావచ్చు, కొద్దిమంది బాగా మాట్లాడతారు. ఇట్స్ క్లియర్. కానీ దీని ద్వారా నేను మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే కనుక, వన్స్ ఐ గివ్ ద టాపిక్ ఇదే ఇన్ తెలుగు, all people who are able to speak Telugu well, at least they can express some 5 or 6 sentences. అంటే యువతపై సోషల్ మీడియా ప్రభావం ఎలా ఉంది అనే దాన్ని వాళ్ళ సొంత ఎక్స్పీరియన్స్తో, వాళ్ళ అనుభవంతో చక్కగా ఒక 5-6 స్టేట్మెంట్లు ప్రతి ఒక్కరు మాడగలుగుతారు. ఓకే, సోషల్ మీడియా మనపై పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు. సో పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అంటే కనుక మనకు కావాల్సిన ఎకడమిక్ పరంగా డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. కొన్ని వీడియోస్ చూస్తూ ఇన్ కేస్ మన క్లాస్ రూమ్లో తగినంత గైడెన్స్ దొరకకపోతే కనుక ఈ యూట్యూబ్లో కానీ లేదా గూగుల్లో కానీ కొంత కాన్సెప్ట్ మనం కంటెంట్ని చూడొచ్చు, దాని ద్వారా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. బట్ అలాగే నెగిటివ్ కూడా మన మీద ప్రభావం ఉంటుంది. ప్రతిదానికి మనం దానిపైన తిప్పడం వల్ల మనం హ్యాండిక్యాప్డ్ అయిపోతున్నాం. సో ఒకసారి బ్రెయిన్ ఓన్గా థింక్ చేయడం పని చేయదు. ఎందుకంటే ఏ చిన్న డౌట్ వచ్చినా టక్మని కొట్టడం, గూగుల్లోకి వెళ్ళిపోవడం, అలాగా మనం ఎక్కువ డిపెండ్ అయిపోతుంటాం. అంటే ఇలాంటి పాయింట్స్ చాలా చెప్తూ న్యాచురల్గా, అలవోకగా, చక్కగా, బాగా మాట్లాడేటువంటి స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఉన్నారు తెలుగు. ఎందుకంటే కనుక తెలుగు మాట్లాడేటప్పుడు ఇక్కడ కాంబినేషన్ చూడండి. కాంబినేషన్ ప్లీజ్. కాంబినేషన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఒక 100% అని తీసుకుంటే కనుక తెలుగు మాట్లాడేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్, లాంగ్వేజ్కి 0% ఉంటుంది, ఎక్స్ప్రెషన్కి 100 ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, వెన్ యూ ట్రై టు స్పీక్ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్, దేర్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ you use 0% of your brain for language and 100% for expression. అదేంటి సార్ తేడా ఏంటి అంటే, when you speak in Telugu, you never think of any grammar or vocabulary or the language settings. అది చూడాల్సిన అవసరం లేదు, అలవాగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ద సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ లాంగ్వేజ్, తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్. అంటే తెలుగు లాంగ్వేజ్ అనేటువంటి ఆ సాఫ్ట్వేర్ మన బ్రెయిన్లో చక్కగా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. కానీ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది దానిపైన ఫోకస్ చేస్తాం, ఇంకా అలా వచ్చేస్తుంటుంది అంతా కూడా. బట్ వెన్ యూ టేకప్ ద సేమ్ ఛాలెంజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఓకే, వెన్ యూ టేకప్ ద సేమ్ ఛాలెంజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దెన్ వెన్ యూ ట్రై టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, then it gets divided into 2 parts. 50% just you need to concentrate on expression and 50 on language. One way you need to look at language balance. Other way you need to see how the expression is going on. Both you need to synchronize. అంటే ఒక చేతిలో లాంగ్వేజ్ చూడాలి, ఇంకొక ఎక్స్ప్రెషన్ చూడాలి. అంటే సరైన టెన్స్ వెళ్తుందా, సరైన ప్రిపోజిషన్ వెళ్తుందా, ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తున్నానా, అసలు ముందు ఆ సెంటెన్స్ కరెక్టా కాదా అసలు. అంటే బేసిక్గా అసలు డౌటే ఉంటే ఎలా వస్తుంది చూద్దాం. వాట్ ఎవర్ ద సెంటెన్స్ ఐ స్పీక్, if I don't have enough confidence, then how can I roar like a lion? People say that, roar like a lion. You can roar like a lion, Baba. Then once you are not confident of your sentence, then how can you roar? Clear? అందుకని ఫ్రెండ్స్ ఇది చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. గ్రామర్ ప్లస్ వొకాబులరీ ఇదంతా. సో యూ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ బోత్. అంటే రెండింటిని కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవైపు లాంగ్వేజ్, ఒకవైపు ఎక్స్ప్రెషన్, రెండింటిని కూడా. క్లియర్? రైట్. మరి ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఏంటి? సొల్యూషన్ ఎప్పుడైనా సరే మనకు బ్రెయిన్ సొల్యూషన్ ఎత్తికే ముందు షార్ట్ కట్ ఎత్తుకోదు. షార్ట్ కట్ దీనికి షార్ట్ కట్ ఏమైనా ఉందా అంటే, పర్మనెంట్ సొల్యూషన్కి ఎత్తికే బదులు టెంపరీగా షార్ట్ కట్ ఏమైనా ఉందా అన్నప్పుడు ఈ కమ్యూనికేషన్ టెస్ట్ ఎక్కడ కావాల్సి వస్తుంది. సో అన్డౌటెడ్లీ దేర్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూస్ వీ నీడ్ టు ప్రూవ్ అవర్ రిజల్ట్స్ ఇన్ యూజింగ్ అవర్ కమ్యూనికేషన్, అది కావాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే, ఫస్ట్ మనం షార్ట్ కట్ వెతికి FAQ పట్టుకుంటారు చాలామంది. FAQ మీకు తెలుసు. FAQ అంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్. ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే తరచుగా ఇంటర్వ్యూస్లో ఏమడుగుతుంటారు, ఈ సోకాల్డ్
ఎంఎన్సీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎంఎన్సీ కంపెనీస్లో ఏం అడుగుతుంటారు ఆ లిస్ట్ తయారు చేసుకొని దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ కూడా ఒక ఫ్రెండ్ సహాయంతోనో లెక్చర్ సహాయంతోనో లేదంటే గూగుల్ సహాయంతోనో చక్కటి ఆన్సర్స్ నోట్ చేసుకుంటారు అండ్ దే బై హార్ట్ ఇట్ అండ్ విత్ దట్ దే అటెండ్ ద ఇంటర్వ్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దే గెట్ వన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్, the man feels so happy because this very first question might be preparation is topmost, so he presents very well. Next, tell me why should we select you? For fourth question, seventh question, like that they have order of the questions and answers, by heart it and present it effectively. But it won't work all the time. In the past, actually some 15-20 years ago, some people just by luck preparing some few questions, FAQs, they entered the organization. But later on, they came to know it's highly difficult to continue in the job because whenever these people communicate with the clients or even colleagues or even the higher officials, they're unable to communicate well. So there in the feedback policy, these HR people found out that members are coming with by-hearting questions. They're by-hearting some questions like collecting FAQ, frequently asked questions. Then how to filter them? Then even HR people came out with another method called JAM. JAM, you know very well, just a minute. A topic is given to you, then and there just you are expected to speak on a topic for 1 minute. ఒక టాపిక్ అప్పుడు ఇస్తారు, 1 minute దాని మీద మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అంతా కూడా 1 minute ఆపకుండా. So once you are able to present a topic for 1 minute without any prior preparation, then we feel that your language is genuine, original. అలా కాకుండా ఉంటే కనుక అది బై హార్ట్ చేసి వస్తున్నట్టు లెక్క వస్తుంది అక్కడ. అదర్వైజ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ప్రెజెంట్ వెరీ వెల్ టు ద ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్, if you are able to answer to some of the questions, then it's just like by hearting. So friends, instantaneous test we need, instantaneous test. So what is solution ఏంటి? సొల్యూషన్ మన ద ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం అయితే కనుక అది ఓవర్కమ్ చేసేందుకు కొన్ని వొకాబులరీ వర్డ్స్, కొంత గ్రామర్, ప్రొనౌన్సియేషన్, స్ట్రక్చర్స్ ఇవి నేర్చుకోవాలి, తప్పనిసరిగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే వచ్చేస్తుంది కొంత న్యూస్ పేపర్స్ అయితే వస్తుంది, పేపర్స్ అయితే వస్తుంటే కనుక టైం వేస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఇయర్ అక్కడ 2024-25 మారుతుంటుంది కానీ అలాగే ఉంటాం. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ సమ్ ప్రాక్టికల్ వొకాబులరీ వర్డ్స్, practical grammatical structures and their exact pronunciation. Combining with these things, you need to begin your journey with writing 5 sentences effectively. Okay, not taking the help of anybody. So basing on your own confidence and courage, so with the proper understanding of some grammatical structure, vocabulary, pronunciation, do write 5 sentences. మీ ఓన్గా 5 రాయండి ఫస్ట్. నెక్స్ట్ దీని నుంచి ఒక స్మాల్ పారాగ్రాఫ్స్ రాస్తాయికి ఎదగండి, స్మాల్ పారాగ్రాఫ్స్. ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ సమ్ స్మాల్ ఎస్సేస్ ఆర్ ఎనీ స్పెషల్ టాపిక్. సో ఇలా కొంచెం స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే కనుక కాన్ఫిడెంట్గా ఎఫెక్టివ్గా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం వస్తుంది. ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంటర్వ్యూస్ ప్రిపరేషన్ ఇంకా చాలా యాక్టివిటీస్లోకి మీరు హ్యాపీగా వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ 5 sentences. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మా అక్క గుంటూరులో ఒక టీచర్గా పనిచేస్తుంది. ఆమె పోయిన వారం స్కూల్కి వెళ్ళలేదు. ఆమె రోజు పిల్లలకు ఒక నీతి కథ చెప్తుంది. ఆమె 2010 నుంచి స్కూల్లో పేద పిల్లలకు బుక్స్ కొంటూ ఉంది. ఆమె ఈ మధ్యన స్కూల్ కోసం ఒక ల్యాప్టాప్ కొన్నది. అంటే ఆ సెంటెన్స్ చూసినప్పుడు ముందు కాన్ఫిడెంట్గా వాటిని మనం అనుకున్న ఇంగ్లీష్లో రాయగలుగుతున్నామా లేదా అంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఫస్ట్ ఉండాలి. మాకు గుంటూరులో టీచర్గా పనిచేస్తుంది. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. మై సిస్టర్ ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ టీచర్ ఇన్ గుంటూరు. ఆమె పోయిన వారం స్కూల్కి వెళ్ళలేదు, సింపుల్ పాస్ట్. షీ డిడ్ నాట్ గో టు స్కూల్ లాస్ట్ వీక్. ఆమె రోజు పిల్లలకు ఒక నీతి కథ చెప్తుంది, అంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్. షీ టెల్స్ ద స్టూడెంట్స్ ఏ మోరల్ స్టోరీ ఎవ్రీ డే. ఆమె 2010 నుంచి స్కూల్లోని పేద పిల్లలకు బుక్స్ కొంటుంది. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. షీ హ్యాస్ బీన్ బయింగ్ బుక్స్ ఫర్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఫర్ పూర్ పీపుల్ ఇన్ ద స్కూల్ సిన్స్ 2010. ఆమె ఈ మధ్యన స్కూల్ కోసం ల్యాప్టాప్ కొన్నది. షీ హ్యాస్ బాట్ ఏ ల్యాప్టాప్ ఫర్ స్కూల్ రీసెంట్లీ. అంటే చూడంగానే చెప్పడం ఉంటుంది అంతా కూడా. అలా వాటికి కొన్ని లైఫ్ లైన్స్ ఉంటాయి, హింట్స్, అది గుర్తుపడడం రావాలి. పోయిన వారం సింపుల్ పాస్ట్, ఓకే, రోజు సింపుల్ ప్రజెంట్, 2010 నుంచి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్స్, ఈ మధ్యనే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. లైక్ దట్ యాక్చువల్లీ ఫర్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ ఆర్ ఫర్ ఎవ్రీ టెన్స్
there are some lifelines. Just by looking at that, just you are able to identify ఆ పర్టికులర్ ట్రైనింగ్ ఆ ప్రాక్టీస్ కావాల్సి ఉంటుంది. అది ఇనీషియల్గా మాత్రమే. వన్స్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్, then you can move on to next stage, stage 1, stage 2, stage 3. There are so many stages of practice that one has to undergo to become good at English. Clear? If at all you have language problem అయితే, I'm not talking about problem with the expression or handling the pressure or fear. That's different case. I'm talking about లాంగ్వేజ్. మీకు లాంగ్వేజ్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఉందంటే కనుక ఇనీషియల్గా ఇవి కొంచెం సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. క్లియర్? మై సిస్టర్, ది హిందూ న్యూస్ పేపర్, ఇలా ఇదైన తర్వాత స్మాల్ పారాగ్రాఫ్స్, అంటే దీని నుంచి ఇంకొంచెం డెప్త్ పారాగ్రాఫ్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. మై ఫేవరెట్ టీచర్, మై ఎయిమ్ ఇన్ లైఫ్, మై ఫేవరెట్ బుక్, మై స్కూల్ లైఫ్. అండ్ హియర్ యూ నీడ్ నాట్ రైట్ ద సెంటెన్సెస్ తెలుగు అండ్ రైట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అలా అక్కర్లేదు. డైరెక్ట్గా మీరు ఇంగ్లీష్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇనీషియల్గా మాత్రమే మనం అనుకున్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తుందా లేదా, మనం అనుకున్న సెంటెన్సెస్ రాయగలుగుతున్నా లేదా టెన్స్ పరంగా ఇక్కడ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. టెన్స్, వాయిస్ అంతాను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మీరు రాసేయచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై ప్లేస్ విజయవాడ. దెన్ హియర్ ఐ సే ఏ ఫ్యూ లైన్స్ అబౌట్ విజయవాడ. ఐ లవ్ విజయవాడ యాజ్ ఐ వాజ్ born here. You all know that Vijayawada is famous for Durgama Temple, Krishna River, Bhavani Island and Kalastro Market. In Andhra Pradesh, Vijayawada has a special place for education. For the sake of good education, many students come to Vijayawada. On holidays, I love visiting Besant Road, Tencent Mall, PVP Mall, etc. Surely Vijayawada will become a metropolitan city in future. అంటే విజయవాడ గురించి ఒక పారాగ్రాఫ్. You need not write in Telugu and just convert into English here. No, directly you can write once you have stuff there in the grammar and vocabulary. అంటే థింక్ చేసి విజయవాడ నుంచి ఏం రాస్తావు. మై ల్యాప్టాప్. సో I have been using HP laptop since 2019. Okay, then it's very useful to me for my online classes. Then sometimes my children also use my laptop. My wife does shopping on my laptop. I can't imagine spending a day without my laptop. Otherwise my father. Then my father is a retired government employee. So during his tenure, he worked in Kadapa, Vinukonda and Guntur. He is very devotional, honest and soft-spoken. Okay, full stop. He gave me enough freedom in my studies, in my interest and also in my career. He has never forced me to do anything against my will. Then father రాసిన మదర్ తురుకోరు కదా, మరి మదర్ కూడా చూద్దాం. మై career. So I have been working as a soft skills trainer since 1999. After completing my diploma, I joined Apex Institute of English in Guntur and also began my teaching profession there itself. Many students have undergone this course and settled well in their lives. This gives me immense satisfaction. I would attribute this credit to my sir Sri K. Nageshwara garu. Under his able guidance, I gained these skills. Then my mother. My mother is a successful homemaker. Though she studied up to 4th class, she did not let her children miss education. Okay, as my father was busy with his office work, she took care of our education and all our needs. She always longs for our well-being. I say that for the world, she is our mother, but for us, she is our world. So, ilaga ఒక స్మాల్ పారాగ్రాఫ్ మీ ఓన్గా రాసుకుంటూ స్టెప్ బై స్టెప్ రావాల్సి ఉంటుంది. దెన్ నెక్స్ట్ యూ కెన్ కాన్సిడర్ ఆన్ రైటింగ్ ఎస్ఎస్. సో లైక్ మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ షాపింగ్, లెసన్స్ లెర్న్ ఫ్రమ్ COVID-19, టిప్స్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఫర్ కెరీర్ గ్రోత్, డస్ ఇండియా నీడ్ మోర్ మిసైల్స్ ఆర్ మోర్ ఇండస్ట్రీస్, ఈజ్ మనీ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైఫ్. సో లైక్ దిస్, వన్స్ యూ ట్రై different kind of topics, then your expression gets stabilized and thereby you can speak there in the jam or group discussions, or easily you can present even PPT. All these kinds you can do that. There are many activities. Clear? So friends, like this you try, you can balance your language. So English 50% language and 50 expression. ఇక దీన్ని మీరు స్లోగా ఇలా మార్చగలిగితే కనుక చాలా హ్యాపీ. ఇట్లాగా 15-25 కన్ఫైన్ చేయండి. సో యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్ 25%, only 25% for grammar and vocabulary and remaining 75% for expression. Is it clear?
Of course you can't make it 0 and 100. That's possible once you spend your time with the people who speak only English, and you don't have way to speak your Telugu language, and always you speak in English, think in English, then of course you can make it 0 and 75, 0 and 100. Otherwise, if you settle in those countries where people speak only English and you stay there at least for 3 months to 3 years, then naturally you can make it 0 and 100 like our mother tongue. But sitting here in our own state, taking time now and then, you can't get this. So my dear friends, if you practice on regular basis, at least you can confine it to 25% grammar and language, grammar and vocabulary, and 75% you can focus on expression. క్లియర్? సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా చేస్తే కొంతవరకు అది ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. ఇది లాంగ్వేజ్. ద నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి, దానికి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. టిల్ దెన్, bye-bye. We'll meet again in the next video. Thank you. Bye-bye. And one more request here. So once you understand it, like it, so you know very well, please make a simple comment, and of course like it, and send it to the people who need it. Is it clear? So that we can do many more videos in the future. Okay friends, we'll meet again. Thank you. Bye-bye.